Hi friends, this is our 12th video lecture, and in our 11th lecture we had mentioned for understanding the spontaneity of the reaction we have to concentrate on entropy of system as well as entropy of surrounding, because there are some spontaneous reactions which have entropy change is positive, that means whose value is greater than 0, and also there are some spontaneous reactions which have entropy change that is negative, that means its value is less than 0. So we have to focus on both the entropies, that is the entropy of system as well as entropy of surrounding, and it is mentioned in second law of thermodynamics. What is the statement of second law of thermodynamics? The statement states that total entropy of a system and its surroundings increases in a spontaneous process. That is given. That means total entropy of a system and its surroundings increases in a spontaneous process. Spontaneous process मध्ये entropy of system आणि surrounding ही काय होत जातीये? Increase होत जातीये. That is nothing but delta S total, that is equal to delta S system plus delta S surrounding, whose value is greater than 0. So for the explanation of this second law of thermodynamics, we have to focus on one example. That is nothing but when hydrogen gas, when it is reacted with oxygen gas, that will give you twice of water molecule in its liquid phase. So as to balance oxygen, we have to consider twice of that number of hydrogen, and whose delta S value, that is nothing but minus 327 joules per Kelvin, and delta H value, that is nothing but minus 527 kilojoule. Both are at 298 Kelvin. Yes, according to definition, the delta S surrounding, that is nothing but Q reversible by T. Just we have to calculate delta S surrounding. Just we know that delta H, that means that much amount of heat is liberated in the surroundings, because that will with its negative sign. That means this delta H value is thrown in surrounding, that is given out in the surrounding. So Q amount of that heat that is to be given in surrounding. So Q, that is nothing but 527 kilojoule. Its sign is changed because that amount of heat is given in the surrounding, that will be turned as an Q, that is nothing but 527 kilojoule. In terms of joule, that value is 527 into 10 raised to 3 joules. Then according to definition, delta S surrounding, that is equal to Q reversible divided by T. So Q reversible value, that is nothing but 572 into 10 raised to 3 divided by temperature, that is nothing but 298. Its value comes to be 1919 joules per Kelvin. So just delta S total is nothing but delta S system plus delta S surrounding. Delta S system, that is given, that value, that is nothing but minus 327, and calculated delta S surrounding value, that is nothing but 1919. So aggregation of both of those, that value comes to be 1592 joules per Kelvin. So delta S total value, that is nothing but plus 1592 joules per Kelvin, that is greater than 0. So delta S value is greater than 0. So that reaction is a spontaneous reaction. Thus total entropy increases during the spontaneous process, and that finally reaches at equilibrium has maximum the total entropy. So entropy change, delta S total must be 0 for a process at equilibrium. So one can get a conclusion, that is nothing but whenever delta S value is greater than 0, that process is spontaneous, and whenever that value is less than 0, that reaction is non-spontaneous, and delta S value is equal to 0, that means process is at equilibrium. Then the next point, that is Gibbs energy. As we are more interested in system, that means in a reaction mixture. आपण ज्या वेळेला एखाद्या कन्व्हर्जन कडे बघतोय, तर त्यावेळेला आपण त्यामधल्या रिएक्शन मिक्सचर वरती जास्तीत जास्त फोकस करतो. सो
For understanding spontaneity of the reaction, scientist J.W. Gibbs introduced a new thermodynamic property called as Gibbs energy, and it is denoted by letter capital G. It is denoted by capital letter G, and it is defined as G is equal to H minus Ts. That is nothing but H minus Ts, where H is enthalpy and S is entropy of the system. Since H, T, S, all of those are state functions, ultimately G is a state function. Then the Gibbs energy change, that is delta G, is nothing but delta H minus T delta S. The Gibbs energy change, that is delta G, is equal to delta H minus T delta S. Then the next point, that is relation between delta G and delta S total. आपल्याला पुढचा पॉइंट बघायचा आहे की डेल्टा जी आणि डेल्टा एस टोटल मधलं रिलेशन ऑब्झर्व करणार आहे. अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपण म्हणतो डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर दॅन 0. अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ आपण काय म्हणतो डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर दॅन 0. आता आपल्याला माहित आहे की डेल्टा एच इज नथिंग बट एन्थॅल्पी चेंज फॉर अ सिस्टीम. डेल्टा एच म्हणजेच काय एन्थॅल्पी चेंज ऑफ अ सिस्टीम. Then minus delta H means what? Then enthalpy change for surrounding असणार आहे. Then according to definition, delta H surrounding म्हणजे मग काय येणार आहे minus delta H divided by T, minus delta H divided by T. Then delta S total म्हणजे काय येतं मग delta S system plus delta S surrounding. काय येणार आहे delta S total is nothing but delta S system plus delta S surrounding. आता त्याच्या पुढे जाऊन डेल्टा एस सराउंडिंग ची व्हॅल्यू मी यामध्ये पुटअप करतोय. सो दॅट इज नथिंग बट डेल्टा एस मायनस डेल्टा एच डिवाइड बाय टी. जस्ट यू हॅव टू मल्टिप्लाय विथ टी. आपण ज्या वेळेला याला टी नी मल्टिप्लाय करू त्यावेळेला काय येणार आहे याला टी नी मल्टिप्लाय केल्यानंतर टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू टी डेल्टा एस मायनस टी ला टी कॅन्सल झाला डेल्टा एच. यानंतर पुढे इक्वेशन काय होणार आहे जर समजा मी याला मायनस नी मल्टिप्लाय केलं किंवा साइन चेंज करून घेतली तर आपण असंही लिहितो मायनस टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस साइन चेंज झाल्यानंतर तो प्लस मध्ये आपण दिला डेल्टा एच मायनस टी डेल्टा एस. देन डेफिनेशन ऑफ डेल्टा जी काय आहे दॅट इज नथिंग बट डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच मायनस टी डेल्टा एस. इथं आपल्याला काय दिसतं मग डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच मायनस टी डेल्टा एस अशी टर्म दिसते. त्यावरून आपण काय म्हणू शकतो डेल्टा जी इज नथिंग बट मायनस टी डेल्टा एस टोटल. या पद्धतीनं डेल्टा जी आणि डेल्टा एस यावरती फोकस केलं. एक टेम्परेचर व्हॅल्यू कॉन्स्टंट ठेवली एक कुठलीही व्हॅल्यू 5 असेल 10 असेल 1 असेल काही व्हॅल्यू असेल तर डेल्टा जी आणि डेल्टा एस यामध्ये असं दिसतं की यांच्या साइन्स काय आहेत अपोजिट आहेत. मग त्यावरून मी कन्क्लुजन असं मांडू शकतो ज्या वेळेला डेल्टा एस व्हॅल्यू ही जास्त असेल त्यावेळेला ती प्रोसेस काय असणार आहे स्पॉन्टेनियस असणार आहे. पण त्याच वेळेला डेल्टा जी ची व्हॅल्यू ही काय असणार आहे लेस दॅन 0 असणार आहे. समजते का बघा. आता आपण या इक्वेशन पर्यंत आलेलो त्याच्यासाठी मी परत एकदा थोडक्यात रिपीट करतोय. अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपण काय म्हणतो डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर दॅन 0. एखादी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस असेल तर त्याची एंट्रॉपी चेंज ही काय असणार आहे 0 पेक्षा जास्त असते. त्याची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह असते ती वाढत जाते म्हणजे डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर दॅन 0. आपल्याला मग डेल्टा एच म्हणजे आपण एन्थॅल्पी चेंज फॉर सिस्टीम म्हणतो तर मायनस डेल्टा एच म्हणजे काय एन्थॅल्पी चेंज फॉर सराउंडिंग असणार आहे. आणि देन डेल्टा एस टोटल म्हणजे मग काय असणार आहे डेल्टा एस सिस्टीम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग. ते आपण लिहिलं दॅट इज डेल्टा एस टोटल इज नथिंग बट डेल्टा एस सराउंडिंग ची व्हॅल्यू मायनस डेल्टा एच डिवाइड बाय टी. जस्ट आपण मल्टिप्लाय केलं टी नी मल्टिप्लाय केल्यानंतर ती व्हॅल्यू काय आली टी डेल्टा एस टोटल इज नथिंग बट टी डेल्टा एस मायनस डेल्टा एच. मी याची साइन चेंज केली तर काय लिहिणार आहे मायनस टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एच मायनस टी डेल्टा एस. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ गिब्स एनर्जी चेंज आपल्याला काय माहित आहे डेल्टा जी इज नथिंग बट डेल्टा एच मायनस टी डेल्टा एस.
आता ती टर्म आलेली आहे डेल्टा एच मायनस टी डेल्टा एस, यालाच मी काय म्हणणार आहे डेल्टा जी, म्हणजे डेल्टा जी इज इक्वल टू मायनस टी डेल्टा एस. आता या इक्वेशन मधल्या डेल्टा एस आणि डेल्टा सी फोकस केलं तर मला काय दिसतं, हा समजा टी व्हॅल्यू ती आपण निग्लेक्ट केली तर आपल्याला काय मिळतं, डेल्टा जी इज इक्वल टू मायनस डेल्टा एस. एखादी ती टी ची व्हॅल्यू आपण तर काय दिसतं, डेल्टा जी आणि डेल्टा एस हे अपोजिट साइन मध्ये असतात. दोज आर विथ अपोजिट साइन. दॅट मीन्स फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ज्या वेळेला डेल्टा एस ची व्हॅल्यू ही ग्रेटर दॅन 0 असेल त्यावेळेला डेल्टा जी ची व्हॅल्यू काय लेस दॅन 0 असणार आहे. म्हणजेच यावरून आपण असं एक्सट्रॅक्ट काढू शकतो, असं कन्क्लुजन काढू शकतो, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस व्हॅल्यू ही काय असते 0 पेक्षा मोठी असते, त्याच वेळेला डेल्टा जी ही व्हॅल्यू लेस दॅन 0 असते. आणि ज्या वेळेला प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस असेल त्यावेळेला डेल्टा एस व्हॅल्यू ही लेस दॅन 0 असते, त्याच वेळेला डेल्टा जी ची व्हॅल्यू ही काय असणार आहे अल्टिमेटली ग्रेटर दॅन 0 असणार आहे. आणि इक्विलिब्रियमच्या वेळेला डेल्टा जी आणि डेल्टा एस ची व्हॅल्यू ही काय असणार आहे 0 असणार आहे. आपल्याला पुढचा पॉईंट बघायचा आहे तो म्हणजे टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम. त्याच्यासाठी आपल्याला गिब्स एनर्जी चेंजचं इक्वेशन माहित आहे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच मायनस टी डेल्टा एस. पण ऍट इक्विलिब्रियम आपण काय म्हणतो, डेल्टा जी इज इक्वल टू 0. आपण काय कन्सिडर करतो, डेल्टा जी इज इक्वल टू 0. ती व्हॅल्यू जर मी पुटअप केली तर काय येणार आहे, 0 इज इक्वल टू डेल्टा एच मायनस टी डेल्टा एस. काय येणार आहे 0 इज इक्वल टू डेल्टा एच मायनस टी डेल्टा एस इक्विलिब्रियमच्या वेळेला. मग मी काय करतोय, टी डेल्टा एस इकडच्या बाजूला घेतोय, या साईडला घेतोय. सो टी डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच आलेला आहे. देन टी इज इक्वल टू काय येणार आहे, डेल्टा एस मी इथं डिवायडेड बाय मध्ये गेल्यानंतर काय येणार, टी इज इक्वल टू डेल्टा एच डिवाइड बाय डेल्टा एस. या पद्धतीनं एन्थॅल्पी चेंज आणि एंट्रोपी चेंज याच्या जर व्हॅल्यू माहित असतील तर मी टेम्परेचर ते फाइंड आउट करू शकतो वेअर स्पॉन्टेनियस टू नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑकर होईल. लक्षात येत आहे का बघा, वेअर टी इज दी टेम्परेचर ऍट विच चेंज ओव्हर ऑफ स्पॉन्टेनियस टू नॉन स्पॉन्टेनियस बिहेवियर ऑकर्स. आपल्याला एन्थॅल्पी चेंज आणि एंट्रोपी चेंज वरून आपण काय करू शकतो, ते टेम्परेचर फाइंड आउट करू शकतो. त्याच्या पुढचा पॉइंट म्हणजे गिब्स फंक्शन अँड इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट. गिब्स फंक्शन अँड इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट. Just we know that delta G is equal to delta G standard plus RT ln Q. Gibbs energy change is equal to standard Gibbs energy change plus RT ln Q. आपण एक जनरलाइज इक्वेशन घेतलं, A of A's reacts with B of B's gives C of C's plus D of D's. मी जर A चे E इतके B च्या B इतक्या रिएक्टंट बरोबर रिएक्ट होऊन सी चे सी इतके आणि डी चे डी इतके प्रोडक्ट तयार करत असेल तर अशा इक्वेशन साठी मी मग गिब्स एनर्जी चेंज साठी जातोय. दॅट इज नथिंग बट डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी 0 प्लस आरटी एल एन क्यूसी. मी त्या क्यूसी ची व्हॅल्यू पुटअप केल्यानंतर सिम्प्लिफाय केल्यानंतर ती इक्वेशन काय येणार आहे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी 0 प्लस आरटी एल एन concentration of C raised to C into D raised to D divided by A concentration raised to A into B concentration raised to B. मी फक्त काय QC ची व्हॅल्यू मी इथं पुटअप केलेली आहे आणि ते इक्वेशन पुढे आलेलं आहे. ते जर गॅसियस रिएक्शन असेल तर ते कॉन्सन्ट्रेशन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ C, D, A आणि B पुटअप करणार आहे आणि ती इक्वेशन काय होणार आहे मग, delta G is equal to delta G 0 plus RT ln PC means partial pressure of C raised to C into partial pressure of gas D, that is PD raised to D divided by partial pressure of gas A, that is PA raised to A into partial pressure of gas B, that is PB raised to B. या पद्धतीनं आपण गॅसियस कन्वर्जन असेल तर हे इक्वेशन येईल. आपल्याला माहित आहे when reaction reaches at equilibrium डेल्टा जी व्हॅल्यू काय आपण म्हटलं 0 म्हटलं. सो डेल्टा जी ची व्हॅल्यू इथं जर मी 0 पुटअप केली तर काय येणार आहे, 0 इज इक्वल टू डेल्टा जी होतं ची व्हॅल्यू 0 ही पुटअप केली. सो 0 इज इक्वल टू
डेल्टा जी झिरो दॅट इज स्टँडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज प्लस RT/ln KC हेच इक्वेशन येणार आहे. फक्त तिथल्या जी ची व्हॅल्यू काय येणार आहे, झिरो पुटअप केलेली आहे. सो झिरो इज इक्वल टू डेल्टा जी झिरो प्लस RT/ln KP हे गॅसियस टर्म मध्ये. जर समजा मला ln म्हणजेच लॉग टू दी बेस ई असतो, तो जर मला बेस 10 करायचा असेल तर फक्त आपल्याला कशाने मल्टिप्लाय करावं लागणार आहे, 2.303 न. मग त्या पद्धतीने इक्वेशन काय होणार आहे, या पद्धतीने डेल्टा जी व्हॅल्यू जर या साईडला घेतलं तर काय होणार आहे, मायनस डेल्टा जी इज इक्वल टू RT/ln KP, किंवा मायनस न घेता मी काय म्हटलं, डेल्टा जी केलं तर ही व्हॅल्यू काय होणार आहे, मायनस होणार आहे. सो डेल्टा जी झिरो इज इक्वल टू बेस मला 10 करायचा आहे, त्याच्यासाठी मला काय करावं लागेल, फॅक्टर 2.303 मल्टिप्लाय करावं लागेल. सो डेल्टा जी झिरो इज इक्वल टू मायनस 2.303 RT लॉग टू दी बेस 10 KC. आणि दुसरं काय येणार आहे, गॅसियस कन्व्हर्जन असेल तर डेल्टा जी झिरो इज इक्वल टू मायनस 2.303 RT लॉग टू दी बेस 10 KP. या पद्धतीने आपण गिब्स फंक्शन आणि इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट यामधलं रिलेशन बघितलेलं आहे. इथं या पद्धतीने कन्क्लूड करतोय.